Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah bil hikmah. Alhamdulillah, senang sekali saya Halimatus Sa'diyah dapat menemani Anda dalam program Nusa TV Religi. Kali ini Nusa TV Religi hadir di Kolak, Sukolilo Barat, Kabupaten Bangkalan. Tepatnya di Makam Kolak, yang dimana di Makam Kolak ini terdapat 44 wali atau sunan. Di antaranya Pujuk Selase dan Pujuk Batokolong. Dan langsung saja bagaimana liputannya tetap di Nusa TV Religi. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر
اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. نعم المولى ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيب سيدنا محمد وعلى اله وسلم. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على حبيب سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. آمين آمين ولا يدوم إلا ملك آمين 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 وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا تنسينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين إلى جميع الحاجات آمين بها من جميع السيئات آمين عندك على الدرجات آمين الذين يأسر غاية من جميع الآيات
Amin. 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 اللهم اجعل ما قرأنا كلام القديم آمين آمين وما أعلنا وما سبقنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح آبائي وإخواني الأنبياء والمرسلين إلى روح الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح آمين الأولياء والعلماء والصالحين آمين آمين من اجتمعنا هنا من سبب من أعلم باسمه وبلقبه وبكليته اللهم ثواب ذلك نورا يسعى بين أيديهم اللهم عانس وهبتهم وارحم أمتهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم بدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم فتنة قبره وعذابهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مصطفى من أخبار النهار اللهم نقيهم من الخطايا كما ينقى الصلاة من الدنس برحمة والمغفرة عليهم آمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضائف لهم الحسنات آمين لهم السيئات وأجعلهم من جميع الآباء والأمهات اللهم أعن علينا بركاتهم وأدوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاهتهم وقرابة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بقول الفاتحة. Pemirsa Nusa TV Religi, kali ini saya sudah bersama dengan Duriyah dari Pujuk Selaseh yang berada di belakang saya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kiai siapa? Abdul Qadir Sya'rani. Kiai, sebenarnya bagaimana sejarah dari Pujuk Selaseh ini Kiai? Pujuk Selaseh ini bagian dari salah satu pujuk di Makbarah Kolak. Pujuk Selaseh menantu kompoi daripada Sunan Cendono Kuanyar. Nah, di sini ini ada sepupu Sunan Cendono yang pertama kali menempati Makbarah ini, Sunan Dalem, yang makomnya posisinya di sebelah barat itu. Lalu Pujuk Selaseh sendiri ini mempunyai banyak putra-putri, antara lain ada yang namanya Pujuk Abdul Adim Sohib, ada juga yang bernama Pujuk Mezeki Botokolong yang makamnya di depan ini. Namun terlepas dari itu, Pujuk Selaseh ini merupakan sosok tokoh masyarakat yang disegani dan diakui oleh masyarakat sekitarnya, baik dari kalangan orang biasa maupun dari kalangan pejabat, sampai Pujuk Selaseh ini dijadikan mufti atau qadhi daripada Ratoh Cakraningrat Bangkalan pada waktu itu. Akhirnya Pujuk Selaseh ini menurunkan Pujuk Abdul Adim, dan juga Pujuk Adim itu menjadi mufti daripada Ratoh Bangkalan pada zaman Cakraningrat berapa, saya kurang hafal. Cuman yang jelas banyak para wali di sini ini yang mempunyai predikat kewalian, bahkan sampai masyhur di Makbarah ini dengan sebutan tempatnya 44 wali, 44 wali. Salah satunya Pujuk Selaseh, salah satunya Pujuk Abdul Adim, dan mungkin Botokolong itu sendiri. Namun terlepas dari itu, Pujuk Selaseh itu punya kelebihan, punya karomah yang luar biasa. Awal mulanya Pujuk Selaseh itu tinggal di baratnya Gunung Seleret di daerah Galis sana. Itu yang sekarang terkenal dengan kampung atau desa Taman Sari. Di situ awal pertemuan Pujuk Selaseh kawin dengan istri Nyai Tepi.
disebutkan dinamakan Taman Sari karena tempatnya bernostalgia atau berbulan madu di sana. Akhirnya pindah Pujuk Selase ke utara Pasar Kuanyar, tepatnya di Sekepai. Di sana tinggal Pujuk Selase 1 bulan tidak lama, baru 1 bulan pindah ke Petapan. Lama di Petapan, berjuang menegakkan agama Islam di Petapan sampai akhirnya istri yang namanya Nyai Tepi atau Nyai Lutfia itu meninggal dunia. Baru Pujuk Selase itu pindah Aduko, katanya orang Madura, katanya mbah-mbah itu Aduko de Beagung, Tampe Agung yang sekarang tempatnya pondok pesantren masyhur pada waktu itu sampai sekarang masih aktif eksis pondok pesantren Tambak Agung itu. Nah, Makbaroh kebetulan Pujuk Selase ditempatkan di Makbaroh Kolak karena apa? Memang Kolak ini pertama kali Makbaroh ada di daerah sini yang asal mulanya ditempati Sunan Dalem itu. Mungkin sampai saat ini wali yang 44 itu belum detail betul mana posisinya karena saya sendiri sebagai duriyah waktu itu dulu mbah saya bilang di sini itu tempatnya Pujuk Pak Pelompak. Namun karena anak-anak dulu dengan anak sekarang itu beda. Kalau dulu itu dikasih tahu ya inggih matur nuwun, tapi sekarang andaikan sekarang saya hidup pada waktu itu mbah saya itu siapa saja wali 44 itu mbah mono. Hanya sampai sekarang saya sendiri tidak tahu persis hitungannya berapa yang posisinya di mana, cuman hanya sebagian mungkin 20 bisa ya itu. Mungkin ini yang bisa saya ceritakan sedikit mengenai riwayat atau duriyah Bato Kolong atau duriyah Pujuk Selase dan anak putu yang lain. Karena keterbatasan waktu, sebentar lagi ada narasumber juga yang untuk menceritakan lebih panjang tentang bagaimana kronologi kehidupan sejarah Pujuk Rezeki Bato Kolong. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih banyak Kiai atas waktunya. Pemirsa Nusa TV Religi, di antara 44 wali yang dimakamkan di makam Kolak ini terdapat Sunan Bato Kolong yang kali ini sudah ada di antara kita dan narasumbernya yaitu Ketua Istofat sendiri. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri Kiai? Perkenalkan, nama saya Ahmad Zabidi, asli dari Tambak Agung yang lebih masyhur dengan tempat asalnya Sunan Bato Kolong yang sekarang lagi diinterview. Saya sebagai ketua dari Istofa Ikatan Serumpun Tokolong Family, yang mana tujuannya ialah mencatat semua duriyah-duriyah dari Sunan Bato Kolong yang jumlahnya puluhan ribu bahkan bisa jutaan, dikarenakan menurut riwayat Sunan Bato Kolong, dan riwayat ini termasuk riwayat sahih karena diceritakan dari kakek saya sendiri, Sunan Bato Kolong itu mempunyai istri sebanyak 72 dan di antara salah satu istrinya ada yang dari bangsa halus. Dan perlu diketahui dari setiap istri ini meninggalkan keturunan. Itu dawuh dari kakek saya. Juga hal ini diperkuat oleh riwayat dari Kiai Mubarak yang ada di Gresik, masih duriyah dari, masih keponakan dari Kiai Holil Yasin, berkata kepada saya bahwasannya putra dari Sunan Bato Kolong ini menurut dawuhnya Kiai Yasin itu putra Sunan Bato Kolong berjumlah 80 orang yang penyebarannya hampir di seluruh Madura, Malang, dan bahkan keturunan dari putra-putranya Pujuk Bato Kolong ini sampai menyebar ke Pontianak, Kalbar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, pokok Samarinda, Balikpapan, pokoknya lebih-lebih yang banyak itu di daerah Malang Selatan dan khususnya di daerah Madura. Pantura Madura Utara bisa dikategorikan kebanyakan adalah dzurriyyah dari Sunan Bato Kolong. Sedangkan Sunan Bato Kolong ini sendiri nama aslinya ialah Sayyid Syekh Muzaki, putra dari Ki Abdul Adim Shahib, yang mana tadi telah diwawancarai oleh
di wawancara sebelumnya oleh Kiai Haji Abdul Qadir. Dan sebenarnya bagaimana sejarah terdapatnya pujuk Batok Kolong ini di makam Kolak ini, Kiai? Perlu diketahui bahwasannya di masa muda Sunan Batok Kolong ini sudah menunjukkan kekaromahannya, ialah ketika oleh abahnya disuruh menemui. Perlu diketahui abahnya ini kan terkenal dengan Pepatih Aryo Suroloyo, pepatih dari Keraton Bangkalan. Lah itu ketika umur antara 8-9 tahun beliau sudah bisa menunjukkan karomahnya, yaitu disuruh menemui utusan dari Keraton Bangkalan. Ternyata begitu Keraton Bangkalan sudah tiba di dalam Kiai Abdul Latif Shahib, abah dari Kiai Muzaki Sunan Batok Kolong, beliau itu tidak ada. Habis itu dicari-cari sama abahnya, di mana ini Muzaki ini kok gak menemui tamu. Ternyata ketika dipanggil begitu, yang namanya Kiai Muzaki Sunan Batok Kolong ini keluar dari dalam kendi yang disuguhkan kepada tamu yang dari utusan dari Keraton Bangkalan. Mengenai di masa mudanya beliau sempat berguru ke paman dua pupunya yang ada di Banten, bersama dengan sepupunya yang lain, diantaranya Bujuk Kelikiran yang makamnya ada di sebelah selatan sana, dan juga Bujuk Harun yang makamnya ada di Kelelah. Dan setelah kembali ke sini beliau akhirnya atas persetujuan dari ibunya, yang mana ibu beliau bernama Nyai Soga yang makamnya ada di desa Soga, itu atas persetujuan beliau mencari tempat pengholwatan. Dan mulai dari itu beliau semasa hidupnya memang selalu lebih banyak berkholwat, kesehariannya itu selalu berkholwat di daerah Desa Senasen, Kampung Batok Kolong, Kecamatan Konang. Sedangkan nama Batok Kolong itu sendiri ini ada dua versi. Versi yang pertama ialah ketika beliau membangun musola atau surau, atau ada bahasa lain gandu, itu beliau gak ada suguhan untuk para tukang yang bekerja di dalam membangun musola itu. Akhirnya dengan karomah beliau, batu yang ada diambil lalu dipecah gitu. Setelah pecah langsung jadi makanan dan disuguhkan kepada para pekerja yang membangun langgar itu sendiri. Sedangkan versi yang kedua ialah nama Batok Kolong itu sendiri dikarenakan tempat pengholwatan dari Sunan Batok Kolong itu sendiri beralaskan batu yang sampai saat ini di tempat pengholwatannya di daerah Senasen sana di Dusun Batok Kolong masih ada. Juga perlu diketahui di dalam berkholwat beliau itu mengalami banyak cobaan, namun 3 cobaan yang teramat berat, yaitu ketika lagi asyik berzikir kepada Allah. Dan juga perlu diketahui di dalam berkholwat beliau fa insyaallah semata-mata bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi lebih banyak untuk mendoakan semoga dzurriyyahnya menjadi orang yang soleh solehah. Dan ini terbukti karena banyak dari keturunan beliau yang menjadi kiai dan banyak pemangku pondok, diantaranya yang insya Allah masih bersambung nasabnya ialah yang ada di tanah Jawa, termasuk Kiai Romli, Peterongan dan lain-lain, karena itu berjalur dari daerah Jedih. Masalah ketika berkholwat Kiai Muzaki itu 3 ujian beratnya. Yang pertama ialah ketika berkholwat tengah malam itu ada makhluk halus yang menyerupai saudara-saudaranya datang menjenguk beliau, mengajak untuk begini begitu. Alhamdulillah dengan ujian yang pertama beliau selesai tanpa nggak menggubris akan godaan itu. Ujian yang lebih berat lagi ada di waktu tengah malam, kira-kira antara jam dini hari, ketika berkholwat itu seakan-akan di tempat beliau berkholwat itu sendiri langsung terang benderang dan seperti pasar. Yang namanya pasar tentunya banyak orang-orang yang suka menggoda iman, diantaranya perempuan-perempuan yang cantik-cantik dan lain-lain, dan buka aurat.
itu dan lain, pokoknya banyak ujiannya. Alhamdulillah ujian kedua beliau berhasil. Ujian ketiga yang terberat ialah ketika berkholwat itu beliau dikelilingi, dililiti oleh ular, ular yang sangat besar. Kalau bahasa anunya lajing kerakap. Lajing kerakap, ular itu meliliti dan mulutnya seakan-akan mau menerkam beliau, mulutnya mau makan beliau. Beliau akhirnya pasrah, tawakal kepada Allah jika memang ini adalah akhir dari ajal beliau. Setelah beliau tidak bergeming akan godaan dari si ular itu sendiri, akhirnya ular tadi kepalanya direndahkan dan seakan-akan menyuruh beliau untuk menaiki ular ini. Ujian yang terakhir dan akhirnya beliau sukses dan beliau menaiki ular ini sehingga ular ini sampai akhirnya menjadi kendaraan beliau jika perjalanan dari Beagung ke Konang tempat pekholwatan. Bahkan jalur yang ditempuh dengan ular tadi, kalau siang hari kebanyakan lewat lubang ular. Sampai saat ini lubang ularnya di Senasen sana, di Betokolong sana masih ada, dan juga yang di sini di sekitar masjid dari abahnya, Masjid Tambak Agung, lubangnya juga ada. Jadi lubang yang dari Tambak Agung nyambung sampai ke tempat pertapaan beliau. Maka dari itu dengan adanya bisa menaklukkan ular ini dan menjadi tunggangan beliau, maka Sunan Betokolong juga dijuluki pujuk lajing kerakap begitu. Karena nama ularnya itu adalah lajing kerakap. Jika mau ditambah tentang karomah-karomah dari beliau, diantaranya ialah kalau memang disebutkan sangat panjang, tapi tidak apa ya, gimana? Simpel dan disingkat aja ya. Kalau mau disingkat, diantaranya ialah masalah mengadakan peta umpet dengan anaknya yang bernama Kiai Matlab yang ada di Mucangan. Itu Kiai Matlab bersembunyi di dalam kendi, sama beliau diketemukan di dalam kendi. Kamu ada di dalam kendi gitu. Selanjutnya ketika beliau ganti-gantian bersembunyi dicari-cari sama Kiai Matlab, itu gak diketemukan. Walaupun beliau sampai bilang saya di sini Matlab gitu, tetap tidak menemukan. Dan akhirnya beliau bilang bahwasanya saya di kelopak di kelopak telinga Kiai Matlab. Akhirnya itu diantara salah satu karomah beliau. Juga salah satu karomah beliau ketika ada agresi dari, kalau nggak salah dari pesisir selatan sana, pesisir selatan Sukolilo, pernah ada agresi dari pasukan entah dari Cina atau mana menuju ke Keraton Bangkalan yang lewat situ. Beliau sama abahnya Ki Abdul Latif Shohib disuruh untuk menghadapi para penyerang itu. Beliau hanya sendirian, kok bisa menghadapi. Ternyata dengan karomah beliau, roman, kalau kata orang Madura itu roman atau batang padi yang sudah kering. Batang padinya itu yang diambil satu ikat, diketok tetes gitu, lalu disebar di seluruh pantai itu yang tempat anunya. Begitu ada serangan mau datang, ternyata langsung kembali. Begitu ditanya, ternyata potongan dari roman tadi, batang padi itu tadi, seakan-akan katanya seperti tentara yang siap menembak para penyerang itu sendiri. Masya Allah, banyak sekali karomah-karomah dari beliau ya Kiai ya. Banyak sekali, bahkan sudah terbukukan di dalam biografi Tuan Tapa Syekh Muzaki Sunan Betokolong. Sudah terbukukan sebanyak 130 halaman dan bukunya ada di redaksi Istofa Ikatan Serumpun Tokolong Family yang saya ketuai. Masya Allah, berarti untuk yang ingin tahu lebih dalam lagi bisa melihat buku itu ya Kiai? Bisa melihat. Dan Kiai, sebenarnya apa yang patut kita teladani untuk kita kaum muda yang masih ada ini Kiai? Sebetulnya teladan yang layak kita contoh dari beliau ialah bahasa kerennya itu low profile beliau. Low profile beliau, walaupun beliau dengan mulai kecil saja sudah kelihatan karomahnya, tapi beliau tetap berkholwat semata-mata mengharap ridhonya Allah. Bahkan ada yang mengatakan seluruh hidupnya, di mana beliau umurnya itu berkisar 150 tahun lebih umurnya. Selama
masa hidupnya beliau selalu berkholwat yang tujuannya hanya satu. Kalau dari segi dirinya, fa insya Allah sudah dicukupi oleh Allah, dijamin untuk masuk surga. Tapi beliau masih tetap berkholwat. Dan ini yang perlu kita tiru, bahwasanya kita di dalam mendoakan anak putu kita, anak keturunan kita, jangan sampai bosan-bosan dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun bi anta jalana wa taj'alahum min ibadika sholihin al-muslihin al-falihin al-mulihin at-tawwabin al-mutatahhirin asy-syakirin as-sabirin al-ghalimin mabulin salimin. Ini adalah salah satu doa yang layak untuk dipanjatkan bagi kita semua, dikarenakan generasi penerus adalah generasi yang akan datang adalah generasi yang akan mengemban negara, nusa, bangsa, dan agama. Kalau generasinya baik, maka negara akan baik. Kalau generasinya hancur, maka negara akan hancur sudah. Itu. Benar sekali Kiai. Yang terakhir Kiai, apa harapan Kiai untuk Pujuk Betokolong, terutama makam Kolak sendiri Kiai? Maksudnya? Harapan kedepannya. Harapan kedepannya tidak lain dan tidak bukan agar supaya semua dengan terangkatnya tentang Pujuk Betokolong, juga 44 wali yang ada di sini, semua bisa mengambil keberkahan. Karena yang namanya keberkahan itu tidak bisa kita prediksi datangnya dari mana. Yang jelas karena di sini adalah rata-rata makam 44 wali, tentunya keberkahan akan lebih besar dan lebih agung. Semoga semua mendapat keberkahan sehingga menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat, selamat dari dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kiai atas waktunya. Itulah liputan Nusa TV Religi di Makam Kolak Sukolilo Barat, Labeng, Kabupaten Bangkalan. Semoga kita semua bisa mendapatkan aliran barokah dari beliau. Amin ya robbal alamin. Tunggu Nusa TV Religi di desa-desa lainnya. Saya Halimatus Sa'diyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah bil hikmah.